ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്റർ ശരിയായി. താങ്ക് യു ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്റർ. ശരി, ஓகே. ஆண்டவராய் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த வேளையிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு தந்த அன்பு தேவ ஊழியர்கள் மற்றும் கூட இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் என் அன்பின் நன்றியையும் வாழ்த்தையிலையும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். இந்த வேளையில ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினுடைய புஸ்தகத்தினுடைய 58வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை மையமாக வைத்து சில வேத ஆலோசனைகளை இந்த வேளையில நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன். ஏசாயா புஸ்தகம் 58வது அதிகாரம் 11வது வசனம். நான் இப்படி வாசிக்கிறேன் தமிழில். கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு தெய்வம் நம்மை நடத்துന്ന தெய்வமா தலைப்பில், அல்லது கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார் என்கிற அந்த தலைப்பில் நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஷேர் பண்ணும்படி விரும்புகிறேன். ஏசாயா புஸ்தகம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் 720வது ஆண்டில் எழுதப்பட்ட ஒரு வேத புஸ்தகம். இந்த 58வது அதிகாரத்துல அந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் பாவம் செய்த போது தேவன் அவர்களை சிதறடித்த பின்பு கடைசி நாட்களில கூட்டி சேர்க்கிற அந்த சம்பவங்களை 40வது அதிகாரத்தில் இருந்து பேசி கொண்டு வருகிறார். அப்போ இந்த 58வது அதிகாரம் ஒரு இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு ஒரு கேள்வி, தெய்வத்தோடு ஒரு கேள்வி இருந்தவங்களுக்கு. அதுல 3வது வசனம் இப்படி வருகிறது தமிழில். நாங்கள் உபவாசம் பண்ணும்போது நீர் நோக்காமல் இருப்பது என்ன? ഞങ്ങളിൽ ஜெபிக்கிறோம், தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம், தெய்வம் எங்களுக்கு பதில் தரவில்லை என்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஆண்டவரோடு வைக்கிறார்கள். அப்போது ஆண்டவர் சரியான உபவாசம் அல்லது பிரார்த்தனை, பிரேயர்னா என்னங்கிறத இந்த 58வது அதிகாரத்துல ஏசாயா மூலம் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறார். அதுல என்னென்ன செய்ய வேண்டும் தெய்வ பிள்ளைகள், எது சரியான ஒரு ஜெபத்துக்கு அடிப்படைங்கிறதை இதுல பேசி வருகிறார். அப்படி இருக்கும்போதுதான் நீங்க என்னுடைய வார்த்தைக்கு சரியாக கீழ்ப்படிந்து வரும்போது நான் உங்களை நித்தமும் நடத்துவேன். അത് മലയാളത്തിലും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. യെശയ്യ 58:11 ഞാൻ വായിക്കാം. യഹോവ നിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നടത്തുകയും വരണ്ട നിലത്തിലും നിന്റെ വിശപ്പ് അടക്കി നിന്റെ അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നീ നനവുള്ള തോട്ടം പോലെയും വെള്ളം വറ്റിപ്പോകാത്ത നീരുറവ പോലെയും ആകും. ഇതൊരു വാക്കുതത്വം. இது ஒரு நல்ல ஒரு வாக்குத்தத்தமான ஒரு வேதபாசனம். இதை எல்லாரும் നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ നടത്തണം, നല്ല സുഖം വേണം, നല്ല സമാധാനം വേണം, നല്ല ആരോഗ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണം, എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല, എൻ്റെ മക്കൾക്ക്, എൻ്റെ ജോലിയിൽ, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാവற்றிലും ഒരു സമ്പൂർണത ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും ഉണ്ട്. ദൈവത്തെ ഏറ്റു വിശ്വസിക്കാത്ത അവിശ്വാസികൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല ജീവിതം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു. அப்போ அதே நேரத்துல நம்ம இப்படி தெய்வம் நம்மை நடத்தி வந்திருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட சகல சம்பூர்ணங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கலாம் சிலர். ஆனா அதே நேரத்துல ஒருவேளை നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ചിലപ്പോ ഇതില് ഇങ്ങനത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ആശീർവാദങ്ങൾ
കുറഞ്ഞു പോയാൽ, ചിലപ്പോ ഇല്ലാതായി പോയാൽ, ഒന്നുമില്ലാതെ സിറ്റുവേഷനിൽ ദൈവം എന്നെ നടത്തുന്നുവോ, അപ്പൊ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും വരാറുണ്ട്. അത് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോ നല്ല സുഖം, സമാധാനം, മക്കളുടെ കാര്യത്തില്, വരുമാനത്തില്, നല്ല വീട്, നല്ല വാഹനം, നല്ല ഒരു സമ്പൂർണത എപ്പോഴും ഉള്ളപ്പോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, നന്ദി പറയും. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു സമാധാനം. അതിന് മൂലം നമ്മൾ ഒരു 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 തൃപ്തിയിൽ അങ്ങ് പോകും. ഇത് ചിലപ്പോ ദൈവം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച് നാം അവരെ പിൻപറ്റുന്നുണ്ട്. ദൈവം നമ്മെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംശയങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന് നാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ജോൺ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിനുடைய 10-ാമത്തെ അധ്യായം 3 മറ്റു 4-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാവോ? അമ്മണി ആന്റി ഉണ്ടോ? ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? യോഹന്നാന്റെ 10-ാമത്തെ 4-ാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? വായിക്കാം. ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ച്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വചനം. ഓക്കെ എടുക്കട്ടെ. 4-ാം അധ്യായം. തനിക്കുള്ളവയൊക്കെയും പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ശേഷം അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു. ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞ് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. അന്യന്മാരുടെ ശബ്ദം അറിയാതെ കൊണ്ട് അവ മതി. ഇപ്പോ യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാ, നമ്മ ഇപ്പോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ആടുകളായിട്ട് പറഞ്ഞ് ആടുകളെ വിളിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ ദൈവമക്കളുടെ മുമ്പിൽ നടന്നു പോകുന്നു ക്രിസ്തു. ഇപ്പോ ഇതൊരു മേയ്പ്പൻ അല്ലാതെ ഒരു ആട്ട് ഇടയൻ എങ്ങനെ ആടുകളെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തുന്ന കർത്താവാണ്, നമ്മെ നടത്തുന്ന ദൈവം. അപ്പോ യെശയ്യാവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എന്നും നിന്നെ നടത്തും, ഓരോ ദിവസവും നിന്നെ നടത്തുന്നു. അത് എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ 4-ാമത്തെ വചനത്തില് ആടുകൾ പാരുങ്ക അവൻ മുൻപാകെ നടന്നു പോകുറാർ. തമിഴ് ബൈബിളിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാം ഏത് സൂழ்நிலைയിൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നാം ക്രിസ്തീയ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ദൈവം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നാം പോകുന്നതിനും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് നമ്മെ നടന്നു പോകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം ചിലപ്പോ യെശയ്യാ 58:11 പോലെ നല്ല എല്ലാം സമ്പൂർണമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ലെവൽ തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോ ഒന്നുമില്ലാത്ത നിലമയിലും ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ് ദൈവം പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഇപ്പോ നമ്മ ചില സൂழ்நிலைയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം തൃപ്തിയായിട്ടിരിക്കും, അത് ഓക്കെ, നല്ലതാണ്. ஆனால் ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ചിലരെ ദൈവം നടത്തിയ, குறிப்பாக അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ ഒരു ചില പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അതിനോട് 20-ാമത്തെ അധ്യായം 19-ാമത് വചനം ഒന്ന് വായിച്ചേ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20:19. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20:19. தமிழ் வாசிக்கோ? இல்ல, மலையாளம் நமக்கு தமிழ் தெரியும். அவங்க மலையாளத்துல ஒண்ணு படிச்சா நல்லா இருக்கும்.
വായിക്കാവോ? പോയോ? ശരി, സാരമില്ല. ഞാൻ തമിഴില് വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല തമിഴ് പ്രവൃത്തി വായിക്കുന്നു. ഒന്നാം നാൾ മുതൽ 20-ന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയിരുന്നു എന്ന് വളരെ താഴ്മയോടെ കണ്ണുനീരോടും യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ട് ഉണ്ടായ കഷ്ടങ്ങളും കൂടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചു വന്നു എന്ന് ആ പ്രയോജനം മറച്ചു വെക്കാതെ പരസ്യമായി വീട് തോറും നിങ്ങളോട് 19 മതി. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ഞാൻ ആസിയ வெகு மனத்தாழ்மையோடும் மிகுந்த കണ്ണീരോട്. കണ്ണീര് ഇത് നമ്മള് ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം അല്ല. ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെ നടത്തുന്നുവോ അതിൽ മനരമ്യപ്പെട്ട് കർത്താവോട് കൂടെ കർത്താവിന്റെ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെല്ലുവാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച ഒരു ഹിതം, ചിത്തം அல்லது ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ പൗലോസ് പറയുന്നത് മികുந்த കണ്ണീരോട്. ഒരു സാധാരണமான வாழ்க்கையில പൗൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പിൻപ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ഊഴിയം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ദൈവം പൗലോസിനെ എങ്ങനെ നടത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പൗൽ അത് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ മികുந்த കണ്ണീർ, ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു കണ്ണീരോട്. ഈ 2 കൊരിന്ത്യരിന്റെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 2 കൊരിന്ത്യർ അതിനുடைய 2-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 2 കൊരിന്ത്യരിന്റെ ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ വചനം. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ 2 കൊരിന്ത്യർ 2:4. ഓക്കെ. വളരെ കഷ്ടം മനോവ്യസനം ഉണ്ടായിട്ടു വളരെ കണ്ണുനീരോട് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതിനല്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള വലിയ സ്നേഹം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനത്രേ. ഇതവിടെ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ട്, വളരെ കണ്ണീർ. തമിഴില് അതില് അധിക കണ്ണീരോട്. അവിടെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലും ഇതേ വാക്യമാണ് பவுலோஸ் வந்து அதுல சொல்லி இருக்கிறது. என்னை கேட்கிற தேவ ஜனமே, நாம நினைப்போம் எல்லாம் நிறைவா இருக்கும்போது தெய்வம் என்ன நடத்துகிறார், ஸ்தோத்திரம், நல்லது. அதே நேரத்தில் நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும், இப்படிப்பட்ட மிகுந்த കണ്ണീർ, വളരെ കണ്ണീരിന്റെ പാതയില് ദൈവം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടോ, കർത്താവ് എന്നെ നടത്തുന്നുവോ, എന്നെ വിട്ടു പോയോ? ഇപ്പിടിപ്പെട്ട ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം വരും. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത പഴയ പാവമാണോ ദൈവം എന്നോട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഴി വാങ്ങുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാവത്തിനിമിത്തം നമ്മെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പാവത്തെ കർത്താവാം ക്രിസ്തു സിലുവയിലെ സുമந்து തീർത്തു. നമ്മുടെ இப்போ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട உடனே தெய்வத்தின் பைதல்கள், தெய்வத்தினுடைய பிள்ளைகள் நாம் எல்லாரும். அந்த பிள்ளைகளை தெய்வம் ஒவ்வொருத்தரையும் ഓരോരോ രീതിയിൽ ദൈവം കരം പിടിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് നടന്നു പോയി നമ്മെ അവന്റെ പിന്നിലൂടെയാണ് നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തെ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു അധിക കണ്ണീർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വന്നിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കണ്ണീർ ഒഴുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ലേ? ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ ആർക്കും ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരുപാട് കണ്ണീരിന്റെ ഒരു പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പാർഷനോട് കൂടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, വിശ്വാസ മക്കളോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വഴിയിൽ നടന്നു പോയാലും നമ്മൾ മറക്കരുത്, എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ മുൻപിൽ പോകുന്നു, എന്നെ നടത്തുന്നു, ഈ വഴിയിലും ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത്.
ഇതിന് പഴയ നിയമത്തില് ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിനുடைய 16ാമത്തെ അധ്യായം അതിനുடைய 16 மற்றும் 17வது വചനത്തെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇയ്യോബിന്റെ 16 மற்றும் 17ാമത്തെ വചനം ആന്റി വായിക്കാവോ? ജോബിന്റെ പുസ്തകം 16ാമത്തെ അധ്യായം 16 மற்றும் 17ാമത്തെ വചനം. കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് എന്റെ മുഖം ചുവന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ കണ്ണിന്മേൽ അന്ധതമസ് കിടക്കുന്നു. എങ്കിലും സാഹസം എന്റെ കൈകളിലില്ല, എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിർമ്മലമാണ്. അത് കണ്ടോ, ഈ 2 വചനം യോബിന്റെ ജീവിതത്തില് ദൈവം നടത്തിയപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞത്, തമിഴില് அழுகிறதுனால் என் முகம் அழுக்கடைந்தது, மரண இருள் என் கண்ணிமைகளின் மேல் ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് വാസിக்கிறோം. അപ്പൊ കരഞ്ഞ് മുഖം ചുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം കൂടെ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഈ വഴിയിലൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കാം. ചിലപ്പോ ചിലര് ഈ വഴിയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ 17ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ തമിഴ് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, എൻ കൈകളിൽ കൊടുമ ഇല്ലാതിരിക്കയിലും എൻ ജപം സുത്തമായിരിക്കയിലും അപ്പടിയായിട്ട്. ഏതോ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അല്ല യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ദൈവം ഏത് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു, നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ശാപത്തെ എല്ലാം സിലുവയിൽ സുമந்து തീർത്ത് ദൈവം, നിനക്ക് ഞാൻ സമാധാനം തരാം, നിനക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം തരാം, നിന്നെ ഞാൻ നിത്യത്തില് എന്നോട് കൂടെ കൊണ്ടുവച്ച് നിന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് അവിടെ നിന്നെ ഒരു വാഴ്വിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കരത്തെ പിടിച്ചത്. പക്ഷേ ദൈവം നാം ചില സാഹചര്യത്തിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റൂട്ടിൽ ദൈവം നമ്മെ നടത്തത്തില്ല. നാം ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ നടത്തണം, ഏത് വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം, എപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ അവന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ആ പ്ലാന് ഇപ്പൊ യോബിന്റെ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന, അവൻ അവൻ എന്ത് കരഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ശുദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ, നാം ഒരു പരിശുദ്ധ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ദൈവം നടത്തിയതെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ஒருவேளை தெய்வம் உங்களை ஏது ரூட்ல, நீங்க இப்ப கனடா போயிருக்கிறீங்க, எல்லா பிரச்சனையும் இங்க நீங்க நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல கூட ஷேர் பண்ண மாட்டோம். ஒருவேளை சில കാര്യങ്ങൾക്ക് நீங்க ജപിப்பீங்க, പ്രേയർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നാമ പറയും. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പുറത്തു പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇരിക്കും. ഇത് നാം മറക്കരുത്. അപ്പൊ നാമ വിചാരിക്കും, എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഇല്ലയോ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഇത്ര ശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടും ദൈവമേ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ കരഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ ചുമന്ന്, നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ മരണത്തിന്റെ ആ അന്ധകാരം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടെ വരാം. നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരുന്നാലും ഒന്ന് മാത്രം മറക്കരുത്, കർത്താവ് എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന്. എന്നെ മുമ്പില് കർത്താവ് എന്നെ കരം പിടിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാന്ന് നാം മറക്കരുത്. രണ്ടാമത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ പൗലോസിനെ നടത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 2 കൊരിന്ത്യന്റെ ലേഖനം 12ാമത്തെ അധ്യായം 10ാമത്തെ വാക്യം. 2 കൊരിന്ത്യർ 12ന്റെ 9 மற்றும் 10. അവൻ എന്നോട്, എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും. മതി, ഇനി അടുത്തത് പിന്നീട് പറയാം. ഈ 9ാമത്തെ വാക്യത്തില് പൗലോസ് പറയുന്നു, കണ്ണീര് മാത്രമല്ല, എന്റെ ഇടത്തില് ബലഹീനതയിൽ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത ബലഹീനത എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബലഹീനതയിലൊക്കെ ദൈവം എന്നെ നടത്തി എന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വചന ഭാഗം. അതില് എന്താണെന്നറിയോ,
ഒരു ശരീരത്തിൽ എന്ത് ബലഹീനത എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, ഈ ബലഹീനതയെ ഒന്ന് മാറ്റി തരണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ? വേറെ വഴിയില്ല. എത്ര ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലും എന്തുമാത്രം എങ്ങനെ ആയാലും ചിലപ്പോ ശരീരങ്ങളില് നമുക്ക് ഉള്ള ബലഹീനതയെ ഓർക്കുമ്പോ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കൂടെ എത്രയോ പേർക്ക്, എത്രയോ ദൈവമക്കൾക്ക് ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മെ ദൈവം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടാമത് പൗൽ என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய பலவீனத்தில தெய்வம் என்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஒருவேளை நம்ம நினைப்போம், எனக்கு நல்ல ஆரோக்கியம், நல்ல பலன், நல்ல சுகம், நல்ல சமாதானம் இருந்தால் தெய்வம் என்ன நடத்துகிறார், நான் தேவனுடைய பிள்ளை, நமக்கு ஆ சந்தோஷம் நமக்கு சில நேரத்துல இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம ஒண்ணு புரியணும், ஒருவேளை உனக்கு ബലഹീനതയില കർത്തർ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി എത്രയോ ദൈവ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അല്പസുഖം, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഈ ബലഹീനത ദൈവം മാറ്റില്ലേ എന്ന് എത്രമാത്രം ദൈവമക്കൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമോ? അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലറിയാം, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അറിയാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലെ ഈ ബലഹീനത ഇല്ലേ? ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം എനിക്ക് ബലഹീനത ഇരുന്നാലും ദൈവം എന്നെ നടത്തുന്നു, എന്നെ വിട്ട് ഓടിയിട്ടില്ല, അല്ലാതെ മാറിപ്പോയില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് ഇതിന് ഒരു വേദവചനം വായിക്കാമോ? 1 കൊരിന്ത്യരിന്റെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. ഞാൻ ബലഹീനതയോടും ഭയത്തോടും വളരെ കണ്ടോ അവന്റെ ഇവിടെ വാർത്ത കണ്ട്, ഞാൻ நான் தமிழ்ல படிக்கிறேன், அல்லாமல் நான் பலவீனத்தோடும் பயத்தோடும் വളരെ നടുക്കത്തോടും ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ഇരുന്നേൻ. ഇത് കൊരിന്ത് സഭയില് അവര് ആ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോയപ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിലിരുന്ന ആ ബലഹീനതയെ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോ നാമ ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய வருகிறோம், டெய்லி காலையிலும் சாயங்காலமும் உலக மக்களுக்காக பிரேயர் பண்றோம், இப்படிப்பட்ட தெய்வ வேலையை ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാടുപെട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ബലഹീനത വരാതിരുന്നാൽ നല്ലത്. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബലഹീനതയിലെ കൂടെ നടത്തും. അത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ച അതിന് മറുപടി ദൈവം പറയത്തുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളില് എത്രയോ പ്രാവശ്യം കണ്ണീരും ഒഴുക്കി ദൈവമേ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ചിലപ്പോ മറുപടി തരത്തില്ല. നല്ല കാലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് മറുപടി കിട്ടും. പക്ഷേ ചിലപ്പോ ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴില്ലേ, അത് അപ്പോ മറ്റുള്ളവരും നമ്മെ വിരോധിക്കും. അത് മറ്റുമല്ല, നിങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? സങ്കീർത്തനം 41:7-8. സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 41-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 7 மற்றும் 8-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? എന്നെ പായിക്കുകയും എനിക്ക് വിരോധമായി തമ്മിൽ മന്ത്രിക്കുന്നു, അവർ എനിക്ക് ദോഷം പിടിക്കുന്നു. 8-ാമത്തെ വാക്യം. ഒരു ദുർവ്യാധി അവന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ കിടപ്പിലായി, ഇനി അവൻ എഴുന്നേൽക്കയില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയാ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ വല്ല ഇത് വഹിക്കുമ്പോ നമ്മെ അറിയുന്നവര്, നമ്മെ കാണുന്നവര്, അല്ലത് നമ്മെ കാണാൻ വരുന്നവര് ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഇത് തമിഴില് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, തീരാ വ്യാധി അവനെ പിടിത്തുകൊണ്ടത്, പടുക്കയിൽ കിടക്കിற അവൻ ഇനി എഴുந்திരിപ്പതില്ല എൻகிறார்கள். അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും ചിലപ്പോ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ദൈവ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഉടനെ വിചാരിക്കരുത് അവൻ ഏതോ ഒരു കൊടിയ വല്ലാത്ത പാവം ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലത് ദൈവ ശാപമാണ്. അങ്ങനെയൊന്നല്ല. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മ എഴുന്നേൽക്കാൻ, നാളേക്ക്
ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുവോ, എന്റെ കട്ടിൽ നിന്ന് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുവോ, എനിക്ക് ബലം ഇച്ചിരി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. ഈ പടുക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ദൈവമക്കൾ ഇതുപോലെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ദൈവമക്കൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം, അത് പഴയ നിയമത്തിലായിരിക്കട്ടും പുതിയ ഏർപ്പാട്ടിലായിരിക്കട്ടും, ദൈവഭയത്തോട് ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ജീവിതത്തില് പല സൂழ்நிலைகளிலே அவர்கள் கடந்து போயிருக்கிறார்கள். எப்படிப்பட்ட സിറ്റുവേഷനിലും ദൈവം അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നാം മറക്കരുത്. മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം, പൗലോസ് പറയുന്ന ആ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 20-23-ാമത്തെ വാക്യം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനുடைய 23-ാമത് വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് നേരിടുന്നത് മതി മതി. ഇപ്പോ തമിഴില് ഞാൻ വാസിக்கிறேன். கட்டுகளும் உபத்திரவங்களும். ഈ ഉപദ്രവങ്ങളെങ്കിற വാർത്ത മലയാളത്തിലെ കഷ്ടതകൾ அல்லது കഷ്ടങ്ങൾ എന്നുള്ള വേർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ ദൈവമക്കളെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം. കണ്ടില്ലേ, മുതല്ല കണ്ണീരെന്ന് മികുந்த ഒരു കണ്ണീരാണ്. കരഞ്ഞ് 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 ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ മുഖം ചുമന്ന് മരണത്തിന്റെ കാരിരുൾ என்னுடைய கண்ணிமைகளில நிக்கிறதுன்னு அவன் சொன்னான். அப்போ அவன் சொல்லும் போது சொல்லுகிறான், என் கைகள்ல நல்ல சுத்தம் இருந்தது, என்னுடைய ஜெபம் கேட்கப்படவில்லை, தெய்வம் எனக்கு அதற்கு பதில் தரவில்லை, மறுபடி தന്നില്ല. എന്നാലോ പൗല് ആ കണ്ണീരോടും രണ്ടാമത് ബലഹീനതയിൽ இப்போ കഷ്ടങ്ങൾ பாருங்க, இது தமிழ்ல ഉപദ്രവங்களின் மத்தியில தெய்வம் நம்மை നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവം. ചിലപ്പോ നാമ യഥാർത്ഥ ഒരു ക്രിസ്തവ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരണം. നമ്മൾ എല്ലാം നല്ലത് കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൽ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ നടത്തും എന്ന് പറയുന്നില്ല. ചിലപ്പോ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ദൈവം ഏത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് വഴി കൂടെ നാം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും എന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ നടത്തുന്ന എന്റെ കർത്താവ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണു നാമോ. ഇത് സാധാരണമായ കാര്യമല്ല. പൗലോസ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 14:22 പറയുന്നു, നാം അനേക ഉപദ്രവങ്ങളിൽ വഴിയാ കഷ്ടങ്ങൾ വഴിയാക നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലണം. ഒരു വാക്യം വായിക്കാമോ? 14 അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 14:22 മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ അത് പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കാവോ? നാം അനേക കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ചു. ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു. അവർ സഭതോറും അവർക്ക് മൂപ്പന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച കർത്താവിങ്കൽ അവരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഇവിടെ അനേക ഉപദ്രവങ്ങളിൽ, അപ്പൊ മലയാളത്തിലുള്ള അനേക കഷ്ടതകളിൻ വഴിയിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് നാം പോകണമെന്ന് പൗൽ ഇവിടെ அந்த ലീസ്തീരാവിലുള്ള ചർച്ചിലുള്ള ദൈവമക്കളോട് അവൻ ആ മക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, കഷ്ടത ഉണ്ട്, നിങ്ങള് ദൈവത്തെ വിട്ട് പിൻവാങ്ങി പോവരുത്, ദൈവം നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നു എന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ബലപ്പെടുത്തി പൗൽ അങ്ങനെ നടത്തി പോകുന്നത് നാം കാണാം. നമ്മ ഇതില് ഒരുപാട് എനിക്ക് സമയം ആയി. நான் 2 வேதவசனத்தை சொல்லி என்னுடைய வார்த்தையை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். இப்போ நமக்கு ஒரு ചോദ്യം വരും, ഞാൻ എല്ലാവற்றைയും വിട്ട് ദൈവത്തെ മാത്രം നമ്പി വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാവം ചെയ്യുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാല് എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കർത്തരുടെ ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്ത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ സത്യസന്ധനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ആർക്കും നമ്മൾ കണക്ക് ഒപ്പിക്കണ്ട, എന്നിട്ടും എനിക്ക് എന്തിനാ ഈ എന്തിനാ ദൈവം ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന എന്ന് ചിലപ്പോ ചോദിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും മറുപടി കിട്ടത്തില്ല. ഇതിന് 2 ബൈബിൾ വചനം നമുക്ക് ഒരു മറുപടി പതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിന് പഴയ നിയമത്തില്
ஆவர்த்தன புஸ்தகம், மலையாளத்தில் ஆவர்த்தன புஸ்தகத்திല് അതിനുடைய 8ാമത്തെ അധ്യായം 2ാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ആവർത്തന പുസ്തകം 8ാമത്തെ അധ്യായം 2ാമത്തെ വചനം. അതില് മോശെ ഒരു பதில் சொல்லுகிறார். വാസിங்க. ആവർത്തന പുസ്തകം 8ാമത്തെ അധ്യായം 2ാമത്തെ വചനം. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ താഴ്ത്തുവാനും തന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അറിവാനുമായി നിന്നെ ഈ 40 സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ വിധമൊക്കെയും നീ ഓർക്കണം. ആദ്യകാലത്ത് പെന്തക്കോസ്തുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസംഗങ്ങൾ വരുന്നത്. ഞാനിത് എന്റെ ചെറിയ വയസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ്ത അനുഭവങ്ങളിലുള്ള പാസ്റ്റർമാരുടെ ആ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ഇതില് മോസസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ തമിഴിൽ ഇത് വാടി. தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கைக்கொள்வாயோ கைக்கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கு. இப்போ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പിള്ളകൾ, അത് വാസ്തവം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. അനുസരണ ഇല്ലാമ, ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം ഇല്ലായ്മ, ഇത് എല്ലാ ദൈവ പിള്ളേരിടത്തിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏത് ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ அல்லது ദൈവത്തിന്റെ ഏതാவது അനുഗ്രഹത്തെ ആശീർവാദത്തെ മറ്റും നമ്മൾ വേണ്ടി நம்ம தெய்வத்தை பின்பற்றுகின்றோமோ அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை தெய்வத்துக்கு தெரியும். ஆனா நான் என்னுடைய பிரச்சனையை அறிவதற்கு தெய்வன் நம்மை ഒരുപക്ഷെ ബലഹീനതയില, കണ്ണീരോട്, രോഗത്തിന്റെ വക്കില്, കഷ്ടതകളുടെ സാഹചര്യത്തില് എന്തിനാണെന്ന് ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഞാൻ അറിയണം, എന്റെ സ്വഭാവം അറിയണം, ഞാൻ എவ்வளவு மோசமானவன் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ளும்படி தெய்வம் நம்மை நடத்துகிறார் என்று என்னுடைய தெய்வ பிள்ளைகளே. அது இது ஒரு பயங்கரമായ ഒരു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു ടീച്ചറും ഇങ്ങനെ ടീച്ച് പണി നമ്മെ നടത്തത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവാണ് ദൈവം. എന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മോശമായ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാവറ്റിലും സത്യസന്ധനായിട്ട് എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ പിന്തുടരണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോ ദൈവം നമ്മെ ഇങ്ങനെ നടത്തലാം. ഒരുവേള ആ കഷ്ടതയില്, കണ്ണീരില്, ആ കഷ്ടങ്ങൾ മധ്യയില്, ബലഹീനതയിൽ മധ്യയില്. இன்னொரு வசனம் வாசித்து நான் என்னுடைய வார்த்தையை முடிக்கிறேன். ஏசாயாவுடைய புஸ்தகம், ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 63ാമത്തെ അധ്യായം അതിനുடைய 14ാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏസായ 63:14. ആ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്യം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വായിക്കാമോ? ഏസായ 63:14. ഓക്കെ. താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന കന്നുകാലികളെ പോലെ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അവരെ തഞ്ചുമാറാക്കി. അങ്ങനെ നീ നിനക്ക് മഹത്വമുള്ളൊരു നാമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ജനത്തെ നടത്തി. ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നതിന് ഇവിടെ യെശയ്യ ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം. തമിഴില് ഉമക്ക് മഹിമയുള്ള കീർത്തിയെ ഉണ്ടാക്കുംപടി ഉമ്മുடைய ജനത്തെ നടത്തിനീർ. என்னை கேட்கிற தேவ ஜனமே, ஒருபாடு வசனங்கள் சொல்ல வேண்டி வந்தாலும் டைம் ஆனதுனால நான் முடிக்கிறேன். கர்த்தர் நம்மை ബൈബിൾ അവർ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നു. യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തില് 10:4 പഠിത്തോം, കർത്താവ് നമ്മുടെ പിന്നിലല്ല, നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മോട് കൂടെ നടന്നു പോകുന്നു. നമ്മുടെ ചിലപ്പോ കണ്ണീരിന്റെ വഴിയിലായിരിക്കാം, ബലഹീനതയിലിരിക്കാം, കഷ്ടങ്ങളുടെ സാഹചര്യം, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും എന്ന് കരം എന്റെ കൈകളെ ദൈവം പിടിച്ചുവോ അന്നിലിരുന്ന് ഇനി ദൈവം കൈവിടത്തില്ല. ചിലപ്പോ നിന്നെ നടത്തുന്നത് ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയാലും ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. നീ കാനഡയിൽ പോയാ ചിലപ്പോ ഈ വക നിനക്ക് ആരും ഉണ്ടാവത്തില്ല. നിനക്ക് ഒരു ആറുതൽ
ഒരു സമാധാനം തര, ഒരു ഉദവി ചെയ്വதற்கு. പക്ഷേ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം, என்னை രക്ഷിத்த, என்னை சிருஷ்டித்த தெய்வம் என்னோடு கூட உண்டு, என்னை நடத்துகிறார். எல்லா சூழ்நிலைகளும் நமக்கு வீடு, நல்ல வாகனம், நல்ல வேலை, நல்ல வருமானம், நல்ல மனைவி, நல்ல பிள்ளைகள், நல்ல സമ്പൂർണത ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നു എന്ന് അത് പറയാൻ ഈസിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നൊന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം, നീ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയാലും ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ പോയാലും ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മை விட்டு கொடுப்போம். கர்த்தர் ഈ വசനങ്ങളിன்படி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.